द्वितीय करन्तीय 8 अध्याय। उदारता दान निमंते आह्वान। हे भाई माने, माकिदोनियार मंडली समूह मध्यरे ईश्वरଙ୍କ दत्त जे अनुग्रह प्रकाशित होइअछि ताहा आम्भे माने तुम्भमानंकु जणाउअछु। से माने महाक्लेश रूप परीक्षारे पड़िले हे सेमानंकर महानंद भीषण दरिद्रता मध्यरे सुधा प्रचुर भावे असीम बदान्यता उत्पन्न करिअछि। कारण मु साक्ष्य देउअछि जे सेमानंक शक्ति अनुसारे बरं सेमानंकर शक्तिर अतिरिक्त भावरे सेमाने दान कले। साधुमानंक सेवार सहभागिता रूप अनुग्रह प्राप्त हेबा निमंते सेमाने स्वच्छरे बहुत विनती सह आम्भमानंकु निवेदन कले। एथिरे सेमाने जे केवल आम्भमानंक आशानुसारे कले ताहा नुहे, मात्र ईश्वरंक इच्छा द्वारा चालित होई प्रथमे आपणा आपणाकु प्रभुंक निकटरे एवं आम्भमानंक निकटरे समर्पण कले। एणु तीतस तुम्भमानंक मध्यरे एही अनुग्रह कार्य जो प्रकारे आरंभ करिथिले सेही प्रकारे ताहा जेपरि समाप्त मध्य करंती एथि निमंते ताहांकु उत्साह देलु। आउ विश्वास, वक्तापण, ज्ञान ओ सर्व प्रकार उद्योग पुणी तुम्भमानंक प्रति आम्भमानंक प्रेमर प्रभाव एहीपरि समस्त विषय जेपरि तुम्भमानंक ठारे प्रचुर भावे देखा जाउअछि सेहीपरि एही अनुग्रह कार्य मध्य तुम्भमानंक ठारे प्रचुर भावे देखा जाउ। मु आदेश देला परि कहू नाही, मात्र अन्यमानंक उद्योग उल्लास करी तुम्भमानंक प्रेमर सरलता मध्य स्वप्रमाण करिबा निमंते कहुअछि। कारण आम्भमानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अनुग्रह तुम्भे माने जान, तुम्भे माने जेपरि ताहांकर दरिद्रता द्वारा धनवान हो, एथिपाई से धनी हेले हे किपरि तुम्भमानंक निमंते दरिद्र हेले। ए संबंधरे मोर मत एही, ताहा तो तुम्भमानंक निमंते हितजनक। जेणु गत वर्षरु तुम्भे माने जे प्रथम करी कार्य करिबाकु आरंभ कल ताहा नुहे, मात्र एहा कहिबा निमंते प्रथमरे इच्छा सुधा करिथिल। एबे सेही कर्म मध्य समाप्त कर। जेपरि इच्छा करिबारे जे प्रकार आग्रह भाव थिला सेही प्रकारे तुम्भमानंक अवस्था प्रमाण कार्य मध्य समाप्त हेबो। कारण जदि आग्रह भाव थाए तेबे ताहा जनकर अभाव अनुसारे सुग्राह्य नुहे। कारण जदि अग्रभाव थाए तेबे ताहा जनकर अभाव अनुसारे सुग्राह्य नुहे, बरं ताहार जहा अछि तद अनुसारे सुग्राह्य हुए। जेणु अन्य माने जेपरि सुख पाआंती आउ तुम्भे माने क्लेश पाओ, एथिपाई मु एहा कहू नाही, मात्र सामान्य भावे देखाजिबा निमंते वर्तमान समय रे तुम्भमानंकर प्राचुर्य द्वारा सेमानंकर अभाव पूरण हेउअछि। जेपरि सेमाने प्राचुर्य मध्य तुम्भमानंक अभाव पूरण करिवो, आउ एही प्रकारे साम्य भाव देखाजिवो। जेपरि लेखा अछि जे अधिक संग्रह कला ताहार बलिला नाही, आउ जे अल्प संग्रह कला ताहार अभाव हेला नाही। तीतसंक प्रशंसा। किंतु ईश्वरंकर धन्यवाद हेउ, से तुम्भमानंक निमंते तीतसंक हृदय रे समान उद्योग जन्माई अछंती। कारण से जे केवल आम्भमानंकर अनुरोध ग्रहण कले ताहा नुहे, मात्र से निजे अत्यंत उद्योगी होई स्वेच्छारे तुम्भमानंक निकटकु जाउअछंती। पुणी तांको संगे आम्भे माने आउ जणे भाईंकु पठाई अछु सुसमाचार प्रचार संबंध रे तांको प्रशंसा समुदाय मंडली रे व्यापी जाउअछि। केवल ताहा नुहे, किंतु से मध्य आम्भमानंकर सेवा द्वारा साधित एही अनुग्रह कार्य संबंध रे प्रभुंक गौरव ओ आम्भमानंकर अग्रभाव निमंते आम्भमानंकर सहयात्री हेबा पाई मंडली समूह द्वारा नियुक्त होई अछंती। आम्भमानंक द्वारा साधित एही सेवा स्वरूप प्रचार दान विषय रे केही जेपरि आम्भमानंकु दोषी न करे सेथिपाई सावधान हेउअछु। कारण केवल प्रभुंक दृष्टि रे नुहे, किंतु मनुष्य मानक दृष्टि रे मध्य जहा सबु उत्तम सेही सबु आम्भे माने विवेचना करू। पुणी आम्भे माने आम्भमानंकर आउ जणे भाईंकु मध्य सेमानंक संगे पठाई अछु
ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଉଦ୍ଯୋଗ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ସେ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇଅଛି। ତିତସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଚାର କରେ, ସେ ମୋହର ସହଭାଗୀ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସହକର୍ମୀ। କିଓବା ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରେ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପର ପ୍ରମାଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାଣେ, ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାକିଦନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରେ ଯେ ଆଖାର ଗତ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛି, ଯେପରି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହୁଏ। ପୁଣି ମୋହର କଥାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କାଳେ ମାକିଦନିଆର କୌଣସି ଲୋକ ଯେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ତେଣେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦାନ ଯେପରି କୃପଣତାର ବିଷୟ ନ ହୁଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାରେ ବିଷୟର ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମନେ କଲି। ରୁଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାଟିବ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରଚୁର ବୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ସେହିପରି କରୁ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁରୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତାର ଦାନ କରିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖାଅଛି, ସେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଯେ ବୀଜ ପବନକାରୀଙ୍କୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଧନୀ ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରକାର ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇ ପାରିବ, ଆଉ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଦାନ ରୂପ ସେବା ଯେ କେବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଛୁଳି ଉଠୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସେବାକର୍ମର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା, ପୁଣି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ସରଳତା ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣା ସେବକତ୍ୱ ସ୍ୱପକ୍ଷରେ ପାଉଲଙ୍କର ଉତ୍ତର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହସିକ ଯେ ମୁଁ ପାଉଲ, ମୁଁ ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ ଓ କୋମଳ ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତି, ଏପରି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହସ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି,
ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେପରି ମୋତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସାହସ ଦେଖାଇବାକୁ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ସବୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ ସବୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟ ଭୂମିସାତ୍ କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖୁଅଛ। ଯଦି କେହି ଆପଣାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେବେ ସେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଏହା ସେ ପୁଣି ଆପେ ବିବେଚନା କରୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ ଦର୍ପ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜା ପାଇବି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ନ ଦେଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋହର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୟ ମାତ୍ର ଦେଖାଉଅଛି ବୋଲି ବୋଧ ନ ହୁଅ। କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ତାହାର ପତ୍ର ସବୁ ଗୁରୁଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଓ ତାହାର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛନୀୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହିପରି, ଏହା ଏହିପରି ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଗଣନା ବା ତୁଳନା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଆପଣାର ପରିମାଣ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସହିତ ଆପଣା ଆପଣାର ତୁଳନା କରି ନିର୍ବୋଧତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ଦର୍ପ କରିବୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୀମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପେ ଯେଉଁ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦର୍ପ କରିବୁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୀମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା ପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିମାଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାହାର କୃତକର୍ମ ବିଷୟରେ ଦର୍ପଣ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏହା ଭରସା କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଦର୍ପ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦର୍ପ କରୁ। କାରଣ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ। ପାଉଲ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମୋର ଅଳ୍ପ ନିର୍ବୋଧତା ସହ୍ୟ କରନ୍ତ, ହଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ମୋ ପ୍ରତି ସହିଷ୍ଣୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗୀ। ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତୀକନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ୱାମୀଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଗ୍ଦାନ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଆପଣା ଧୃତତାରେ ହବାଙ୍କୁ ଯେପରି ବୁଲାଇଲା, ସେହିପରି କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋହର ଏହି ଭୟ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଆସି ପ୍ରଚାର କରେ, ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅବା ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ବଡ଼ ସହିଷ୍ଣୁ। କାରଣ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ।
ଏହା ମନେ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ବୃତ୍ତକ୍ତାରେ ଅପଟୁ ତଥାପି ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ଅପଟୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରକାଶ କଲୁ ଅବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଉନ୍ନତ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଯେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲି, ଏଥିରେ କ'ଣ ପାପ କଲି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ବେତନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇନଥିଲି, କାରଣ ମାକିଦନିଆର ଭାଇମାନେ ଆସି ମୋହର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନ ହେବାକୁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲି, ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବି। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆଖାୟାନର ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହରେ ମୋହର ଏହି ଦର୍ପ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ପର ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରି ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା କରୁଥିବି। କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଓ ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତ ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଅତଏବ ଯଦି କାହାର ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ପ୍ରେରିତ ରୂପେ ପାଉଲଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଅଛି, କେହି ମୋତେ ନିର୍ବୋଧ ମନେ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ମନେ କର, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ନିର୍ବୋଧ ପରି ଗ୍ରହଣ କର, ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦର୍ପ କରିପାରେ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତାନୁସାରେ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ତୁଲ୍ୟ ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସରେ ଦର୍ପ କରି କହୁଅଛି। ଅନେକ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ଦର୍ପ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରିବି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦାସ ବୋଲି ସିନା ଆନନ୍ଦରେ ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହିଷ୍ଣୁ ହେଉଅଛ। ଯେଣୁ ଯଦି କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାସ କରି ରଖେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାସ କରେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇ ଧରେ, ଅହଙ୍କାର କରେ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ସହିଥାଅ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ସହ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଅଛୁ, ତଥାପି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ କେହି ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ମୁଁ ନିର୍ବୋଧତା କହୁଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ସେମାନେ ଏହି ଏବ୍ରିୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ରିୟ। ସେମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ। ସେମାନେ କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ, ମୁଁ ପାଳକ ପରି କହୁଅଛି। ମୁଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ, ଅଧିକ କାରବାର ଭୋଗରେ, ଅପରିମିତ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିବାରେ, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ। ମୁଁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ପାଇଅଛି, 3 ଥର ବେତାଘାତ, ଥରେ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ, 3 ଥର ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ ସହିଅଛି, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ଷେପଣ କରିଅଛି। ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ନଦୀର ବିପଦରେ, ଡକାୟତଙ୍କ ବିପଦରେ, ସ୍ୱଜାତିଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ନଗରର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତରର ବିପଦରେ, ସମୁଦ୍ରର ବିପଦରେ, ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗରେ, ଅନେକ ଥର ଉଜାଗରରେ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାରେ, ଅନେକ ଥର ଉପବାସରେ, ଶୀତ ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାରେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା। କେହି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ? କେହି ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନାହିଁ? ଯଦି ମୋହର ଦର୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରିବି। ମୁଁ ଯେ ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛି, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ।
ଦାମସ୍କରେ ହାରେତା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସହରରେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ଟକାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଖିଡ଼ିକି ପାଟେ ପାଚେରୀ ଦେଇ ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ମୁଁ ତାହା ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ପାଉଲଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କଣ୍ଟକ। ଯଦ୍ୟପି ଦର୍ପ କରିବା ହିତକର ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୋତେ ଦର୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ କହିବି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ। ସେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତ ହେଲେ। ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଏହିପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ। ସେ ପାରଦୀସକୁ ନୀତ ହେଲା। ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ, ଏପରି ଅକଥନୀୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲା। ଏହିପରି ଜଣକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତା ବିନା ଆଉ କାହାରି ଦର୍ପ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦର୍ପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ହେବି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ କାଳେ କୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଖା କିମ୍ବା ମୋ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶୁଣେ, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହେତୁ ଯେପରି ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବୋଧ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋହର ଶରୀରରେ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦିଆଗଲା, ଯେପରି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ 3 ଥର ବିନତି କଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତିସିଦ୍ଧ ହଉ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ଯେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କର ବୋଝ। ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। ଯେଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତଥାପି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଊଣା ନୁହେଁ। ଯେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପୁଣି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପେ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇନାହିଁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁରେ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛ। ମୋହର ଏହି ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି 3ୟ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧନ ନ ଖୋଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛି। ଯେଣୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତାର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ୟୟ କରିବି। ହଁ, ମୋହର ପ୍ରାଣ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ କରିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଊଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କଲି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧୃତ ହୋଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛଳରେ ଧରିଲି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଜଣକ ଦ୍ୱାରା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ କରିଅଛି। ମୁଁ ତିତୋସକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଭାଇଙ୍କି ପଠାଇଥିଲି। ତିତୋସ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ? ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଏକ ବିପଦ ଚିହ୍ନରେ ଗମନ କରିନାହୁଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭାବୁଅଛ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୋଷ କଟାଇଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ ସ୍ୱରୂପେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଥା କହିଅଛୁ,
କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛୁ। କାରଣ କାଳେ ଅବା ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ସେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଯେପରି ଦେଖୁଅଛ ଇଚ୍ଛା ନ କର ସେହିପରି ମୋତେ ଦେଖ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଅଛି, କାଳେ ଅବା ବିବାଦ, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଦଳାଦଳି, ପରନିନ୍ଦା, କାନୁକହଳି, ଦାମ୍ଭିକତା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ। କାଳେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଅବନତ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା କୃତ ଅଶୁଚିତା, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ କାମୁକତା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଶୋକ କରେ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ଶେଷ ଅନୁଯୋଗ। ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। 2 ବା 3 ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁନର୍ବାର ପାପ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେପରି ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲି, ଏବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇ ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଅଛ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେତୁ ସେ ଜୀବିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦୁର୍ବଳ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ହେବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କର, କିମ୍ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭରସା କରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ମନ୍ଦ କର୍ମ ନ କର ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନ ହେବା ପରି ଦେଖାଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କରିପାରୁ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସବଳ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଲେଖୁଅଛି, ଯେପରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଭଗ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନ ଦେଇ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୋତେ ନ ହୁଅ। ଶେଷରେ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆନନ୍ଦ କର, ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କର, ଏକମନା ହୁଅ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର, ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ।